जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्णा स्टूडियो रे आपन को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 24 जून 2020 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकाई थाए। तो आसंतु जानिबा सर्वप्रथमे आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। आज होउची 24 जून 2020 बुधवार आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया दिबा 10 घंटा 14 मिनिट गते। चतुर्थी आज पुष्या नक्षत्र दिबा 1 घंटा 10 मिनिट गते। अश्लेषा नक्षत्र आज कर्कट चंद्र ओहरात्र। आजिर शुभ बेला दिबा 7 घंटा 54 मिनिट रु 8 घंटा 35 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 13 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 39 मिनिट। आज सांवत्सरिक श्राद्ध चतुर्थीर एकोधिष्ट ओ पार्वण। आज नवजात शिशुर कर्कट राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओं बुधाय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहे कि ना आमे अपलोड करुथुवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक राशि रु चतुर्थ स्थान रे चंद्रदेवंक गोचर कारणरू आपनक पई एही समय रे किछि मानसिक अशांति लागि रहिबो। आपण निज व्यापार तथा व्यावसायिक पक्षर भविष्यत को नै किछि चिंतित रहिबे। व्यवसाय रे किछि आर्थिक क्षतिर संभावना रहिछि। मानसिक चिंता आपनक बाणी रे कोठरतार भाव आनिबो जहा आपनक व्यावसायिक क्षेत्र पई हानिकारक साब्यस्त हेबो। सहकर्मीक सहित निज व्यवहार विशेष ध्यान रखंतु अन्यथा आपनक व्यक्तित्व रे हानि घटिबो। पारिवारिक सुख रे हानि घटिबो। सेथि पई शांत मन रे कथावार्ता करी समस्यार समाधान करिवार प्रयास करंतु। जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबो एवं प्रेम जीवन रे मध्य मधुरतार भाव रहिबो। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबो। सेथि पई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण रखंतु। मानसिक चिंता आपनक निर्णय नवा क्षमता को प्रभावित करिबो। आज आपण बुध ग्रह को प्रसन्न करिबा पई ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग स बुधाय नमः मंत्र जप करंतु। शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग हळदिया ओ शुभ संख्या 6। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन हेबारु आपनक मन रे प्रसन्नता रहिबो। राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि घटिबो। आपण हाथ रे नैथिबा समस्त कार्य कुशलता सहित पूर्ण करिबे। व्यापारिक वर्गंक पई एही समय नुआ योजना को क्रियान्वित करिबा पई उत्तम समय। आपण निज कार्य को सफलता पूर्वक विस्तार करिबे। परिवारर सुख समृद्धि पई व्यय मध्य करिबे। जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबो एवं विदेशरू किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिबो। बड़ भाई भौनींक विशेष सहयोग आपनक उन्नतिर कारण हेबो। पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आर्थिक उन्नति हेबो किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि मानसिक चिंतित करिबो एवं आपनक स्वास्थ्य अवस्था रे मध्य सुधार हेबो। आज आपण बालक माननकु भोजन दान करंतु। शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग कमला ओ शुभ संख्या 8। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपनक राशि रु द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक बाणी द्वारा लाभ प्राप्त कराइबो। निज बाणी द्वारा समस्तंक प्रिय भाजन हेबे। कोनोसी महत्वपूर्ण व्यक्तिंक सहित देखा साक्षात करि पारंती जहांक मार्गदर्शन आपनक कार्य क्षेत्र रे अत्यधिक सहायक साब्यस्त हेबो। आपनक बाणी तथा लेखनी रे मधुरता तथा आकर्षणर संचार हेबो। आपनक कार्यर समस्त जगह प्रशंसा हेबो। उच्च अधिकारींक पक्षरु आपनक कार्य को सम्मान प्राप्ति हेबो। पारिवारिक जीवन रे नुआ उत्साह आसीबो। जीवन साथी आपनक सम्मान करिबे तथा संपर्क रे घनिष्ठता आसीबो। परस्पर को भल भाव रे बुझिबा पई स्वर्णिम
ଅବସର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନେହ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚମକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବରେ ହାନି ଘଟିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କ୍ଷତିର ଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରିୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଥା ନୂଆ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ। ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ
ବିଚାର ତଥା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ଦେବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଆଜି ଦୂର ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତାର ଭାବ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଦ ବିବାଦ ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭାବନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ତଥା ଗୋପନୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରିକ ସହଭାଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚତୁରତାରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
परिवार रे विशेष करी मातांक स्वास्थ्य प्रति सावधान रहिबा उचित। जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। परस्पर मध्य रे थिबा भूल बुझाबणा दूर हेब। प्रेम जीवन रे एक नुआ प्रारंभ हेब। संपर्क रे घनिष्ठता आसीब। कोनोसी प्रकार नुआ कार्यर प्रारंभ माता पितांक आशीर्वाद नहीं कि करंतु शुभ फल पाइबे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब एवं आंशिक लाभ मध्य पाई परिबे। सहयोगी समर्थन द्वारा निज लक्ष्य को हासिल करिबे, किंतु पेट संबंधी स्वास्थ्य समस्यार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग कला और शुभ संख्या 3। आसंतु जानिबा मीन राशि विषय। आपणक राशि स्थान रु पंचम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक कार्य क्षेत्र रे कोनोसी परिचित व्यक्तिंक माध्यमरु लाभर स्थिति प्रस्तुत करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने समयर पूर्ण सदुपयोग करिबारे सक्षम हेबे। नुआ ज्ञान और अनुभव प्राप्त करिबे। संतान पक्षर उन्नति रे आपनकु विशेष आनंद प्राप्ति हेब एवं संतान आपनक आज्ञा पालन करिबे। पारिवारिक वातावरण रे शांति सौहार्द्य बजाय रहिब। मातांक सहित जदि कोनोसी मनोमालिन्य थाए एही समय रे दूर हेब। भाई भौणीक सहयोग रु आपनक समस्त कार्य रे सफलता प्राप्त करिबे, किंतु कार्य रे शिथिलता कारणरु मन व्यथित रहिब। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब। अनावश्यक अर्थ देवा नेबारे आपनकु सावधान रहिबा उचित। मानसिक चिंतारु दूरे रुहंतु। आपनक स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग बाईगणी और शुभ संख्या 6। तो बंधुगण, यह थिला 24 जून 2020 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए लाइक शेयर और कमेंट करि जणांतु एवं एही परि नीतिदिन निज राशिफल विषय रे जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। जय जगन्नाथ।